Good morning. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the Sunday morning online worship. Before we go into our worship, I would like to read a portion from Bible. Psalms 98. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth, burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with the trumpet and the blast of drums and horn. Shout for joy before the Lord, the King. Let the sea resound, everything in it, the world and all who live in it. Let the river clap their hands, let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord, for he comes to judge the earth. He will judge the world in righteous and the people with equity. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, thank you for this wonderful day you have given us, Lord. Lord, it is a joy and a privilege to praise you and honor you, Lord. Lord, thank you for everything you've been in our life, Lord. Thank you for giving this opportunity. Thank you for choosing us, Father God. Lord, as we worship you and meditate your word, Lord, let your word impact and bring change in our life, Father God. Lord, be with us and guide us, Father God. Lord, I commit this worship and service into your mighty hands. Lead us. In precious name of Jesus, I pray. Amen. Greetings, everyone. It's a great joy to worship God together in His presence. Let us prepare ourselves as we get together and sit with our families in our homes. For today is a brand new day with new blessings. As we are surrounded by so many beautiful things, the sun, the skies, the mountains, the forest, the oceans, the green grass. These things display the awesome majesty and magnificence and the gentleness of God. Psalms 19 verse 1 says, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." He made the heavens and the earth. He made all the living creatures in it. He created us in His own image and likeness. How grateful we are to be. There is no one like Him. Let us pour out our hearts in worship and sing out loud praises to Him. Clap your hands and join with me as we sing this well-known song. Lord of all creation, of water, earth, and sky, heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. When I stumble in the darkness,
I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. Universe declares your majesty. You are holy, holy. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. Universe declares your majesty. Father, holy, holy. The God who's all-knowing, all-powerful, majestic and glorious is the same God who is merciful. For He is loving and gracious, for which He has given freely for us all. He is always by our side. Let us put all our doubts, all our anxious thoughts, all our fears aside and focus on God's love, His protection, and His strength. For He alone deserves all our praise. Let's sing this next song. சேவாய் என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இந்த இயேசுவின் நாமமே. எண்ணி துதி சேவாய் உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்னே பதறாதே. உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்னே பதறாதே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்கள் உன்னை மூடி மறைப்பாரே. எண்ணி எண்ணி துதி சேவாய் என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே. எண்ணி எண்ணி துதி சேவாய் யோர்தான் புரந்து வரும் போல் எண்ணற்ற பாரங்களோ யோர்தான் புரந்து வரும்
விசுவாச சோதனையில் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய். என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே. எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய். உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்த்திடாதே. உனக்கெதிராகவே ஆயுதம் வாய்த்திடாதே. உன்னை அழைத்தவர் உம்மை தேவன், அவதாசருக்கு நீதியவர். எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய். என்னில் அடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம்புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே. எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய். It's hard to fathom why a God who is able to move the mountains would choose to focus his strength on redeeming the very lost souls who have so deeply offended him. Though we have done nothing to merit his favor, God, who is full of mercy and grace, out of his love, sent his only Son, Jesus Christ, to pay the debt we could never pay. On the cross, he bore all our sins. Jesus is the only hope for mankind, offering loving kindness and forgiveness. He is the King of Kings, who has the power to transform us from deadness and sin to alive in Christ. In response, let us draw nearer to Christ and surrender unto him. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation.
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, you can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Praise be to God. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Once again, it's our privilege to stand before you. மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு முன்பாக நிற்பது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லாக்கியம். And this is the confidence that God has given to us to come to Him with prayer and supplication. இதுதானே தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். அவருக்கு முன்பாக வந்து நாம் அவரை துதித்து ஜெபிப்பதற்கென்று. If we ask anything in His name, He is ready to hear and give us. அவருடைய நாமத்தினாலே நாம் எதை கேட்டாலும் அதை நமக்கு தர அவர் தயாராக உள்ளார். One of the privilege that we have is approaching God is prayer. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிதான ஒரு ஸ்லாக்கியம் நாம் ஜெபத்திலே தேவனுக்கு முன்பாக காரியங்களை வைப்பது. Dear brothers and sisters, be challenged and encouraged. God hears our prayers. அன்பான சகோதர சகோதரியே, நீங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கக்கூடியவர். It may be taking time or it may be delaying some of your prayer points, but don't worry, take courage. God is hearing our prayers. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்க தேவன் ஒரு சில நாட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் தளர்ந்து போகாமல் நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள். தேவன் உங்கள் ஜெபங்களை நிச்சயமாக கேட்கின்றார். This morning let us pray for Mr. Gnanadas as he is suffering from kidney stone. Ask God for total healing. இந்த காலை பொழுதிலே சகோதரர் ஞானதாசருக்காக நாம் ஜெபிப்போம். அவர் கிட்னி ஸ்டோனினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். தேவன் அவருக்கு முழு சுகமளிக்கும்படியாக ஜெபியுங்கள். Pray for Mrs. Sugana Vijayakumar's health as he is struggling with BP related headache. Pray for God's healing touch on her. சகோதரி சுகுணா விஜயகுமாருக்காக ஜெபியுங்கள். அவருக்கு பிபியின் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு தலைவலியினாலே அவர் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சுகத்திற்காக ஜெபியுங்கள். Pray for Chloe Mary Paul, the daughter of Mr. Nicholas Paul, as he is not feeling well. சகோதரி க்ளோயி மரிக்காக ஜெபியுங்கள். சகோதரர் நிக்கோலஸ் பாலினுடைய மகள், அவள் உடல்நல குறைவினாலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். Pray for God's special grace to Pastor Eric Paul's wife, Mrs. Patricia. She and Pastor Eric are in need of God's special strength. தேவனுடைய விசேஷமான கிருபை சகோதரி பட்ரிஷியா பாஸ்டர் எரிக் பாலின் மனைவியின் மீது ஊற்றப்படும்படியாக ஜெபியுங்கள். அவரும் அவருடைய மனைவி பட்ரிஷியாவும் தேவனுடைய சிறப்பான பலன் தேவையினாலே அவர்கள் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். Continue to pray for God's care and healing touch upon Dr. Rajendran and Mrs. Doreen Williams. தொடர்ந்து தேவனுடைய சுகமளிக்கக்கூடிய கரம், அவருடைய அரவணைப்பு டாக்டர் ராஜேந்திரன் மீதும் சகோதரி டோரின் வில்லியம்ஸ் மீதும் இருக்கும்படியாக ஜெபியுங்கள். Pray for our pastor as he brings God's word this morning, that the Holy Spirit may work in our hearts and lives as we listen God's word. செய்தி அளிக்கக்கூடிய நம்முடைய போதகருக்காக ஜெபியுங்கள். அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை
நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவி நம்முடைய இதயத்திற்குள்ளாக கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபியுங்கள். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Gracious God, Heavenly Father, once again we come before you. Lord, this is the confidence that we have. If we ask anything in your name, you are there to answer us. You are there to meet all our needs and wants. Lord, with this same confidence and courage, Lord, we come before you. Heavenly Father, we pray for our dear brother Jnanadas. We commit his life and we commit his health issues. Lord, we pray that you would touch him and heal him and grant him mercy and grace. Loving Father, we pray for Mrs. Sugana Vijayakumar. Lord, we ask your special grace and strength upon her and continue to heal her and be with her and bless her, O God Jesus. Give her your mercy and give her your grace and strength to overcome all kinds of, Lord, sicknesses and problems that she is encountering in her life. Loving Father, we pray this morning, Lord, we ask your special grace upon Kolimar. Lord, we pray for Nicholas' daughter. Lord, we pray that you would, Lord, be with his daughter and bless her, O God Jesus. Give her grace and strength to overcome all kinds of, Lord, difficulties that she is facing. Lord, we pray for the parents. Lord, we pray that you would be with them and strengthen them. And Lord, give them grace and strength to trust you and trust your work in her life, O God Jesus. Loving Master, we pray that you would give her, Lord, miraculous healing and also, Lord, marvelous healing to her. Lord, Heavenly Father, this morning once again we pray for Pastor Eric Paul and his wife Patricia. Lord, we commit both of them and we commit the entire family into your mighty hand. Loving Master, continue to, Lord, heal them and be with them and bless them, O God. Strengthen them, O God Jesus. Heavenly Father, Lord, as they look to you for healing, as they look to you for deliverance, as they look to you for your will and for your purpose, Lord, loving Father, Lord, help them to acknowledge that you are their great God, you are their great King. Lord, we want to see that, Lord, your mighty touch is falling upon them, and Lord, help them to experience the touch and healing of the Lord in due time. Lord, we pray, O God Jesus, that you would be with them and bless them in a special way. Loving Master, we pray for Dr. Rajendran. We also pray for Mrs. Doreen Williams. Lord, we commit both of them that they need your wisdom, they need your grace, they need your mercy at this time of difficulties. Lord, as they approach you and Lord, as they pray to you, Heavenly Father, hear their prayer. Hear their prayer, Lord. Hear their difficulties and heal them according to your will and purpose, O God Jesus. Heavenly Father, once again we want to thank you, we want to praise you. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட விசேஷமாக பலவீனமாக இருக்கக்கூடியதான ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். சகோதரர் ஞானதாஸுக்காக, சகோதரி சுகுணா விஜயகுமாருக்காக, க்ளோய் மரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே கர்த்தாவே, பாஸ்டர் எரிக் பாலுடைய ஆண்டவரே துணைவியாருக்காக அவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முழு குடும்பத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். டாக்டர் ராஜேந்திரனுக்காக, டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் டோரின் வில்லியம்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் இந்த கரத்தில் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே விசேஷ கிருபையை கொண்டு ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான பலன், ஆரோக்கியம், ஆண்டவரே பரிபூர்ண சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க இருக்கும் பொழுது கர்த்ததாமே உம்முடைய தாசரின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு பேசி எங்களுடைய இருதயத்திலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே மாற்றங்களை காணக்கூடிய கிருபையின் வார்த்தைகளை பெற உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். நீரே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். And this is our privilege and honor to pray for our dear ones, those who celebrate their birthday during this week. வரப்போகின்ற வாரத்திலே பிறந்த நாள் காணக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லாக்கியம். I request our dear ones kindly stand as I read your names for prayer. பிறந்த நாள் கொண்டாடக்கூடிய பிள்ளைகள் உங்கள் பெயர்கள் வாசிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் தயவு செய்து இருந்த இடத்திலே எழுந்திருக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். During this week from July 18th to 22nd, these are the dear ones are going to celebrate their birthday. இந்த வாரத்திலே ஜூலை 18 முதல் 22ஆம் தேதி வரை இந்த பிள்ளைகள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். Today 18th July Miss Jayanti John, and 19th July Miss Priscilla Rubus, on 22nd
July, Mr. Reuben Johnson. பெயர்கள் வாசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். Dear sisters and brother, we wish you very happy birthday on behalf of the church. சபையின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். May goodness and mercy accompany you today and all the days of your beautiful life. இன்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய நன்மையும் இரக்கமும் உங்களை தொடர்ந்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். Let us pray for them. நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே, நல்ல வாழ்க்கை, சுகம் நிறைந்த வாழ்க்கை, பலன் நிறைந்த வாழ்க்கை, புதிய கிருபையை காணக்கூடியதான ஸ்லாக்கியத்தை இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக செபிக்கூடியதான பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜீவனோடு இருப்பதும், ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையோடு ஜீவிப்பதும் உம்முடைய சுத்த கிருபையாக இருக்கிறதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியதான உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். சபையாக, சகோதரர்களாக, ஆண்டவரே, ஒரே குடும்பமாக இந்த நேரத்தில் இவர்களுடைய பிறந்த நாளை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து இவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்ததாமே அவர்களுக்கு தேவையான அனுக்கிரகத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆயுஷ் நாட்களையும் கூட்டி தந்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே, அருமையான சகோதரி ஜெயந்தி ஜான் அவர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளிலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை காணக்கூடிய பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றியோடுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்ணின் கருவழி போல் அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி வந்ததுக்காக நன்றியோடுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே, நீர்தாமே அவர்களை தொடர்ந்து உம்முடைய ஆண்டவரே அரவணைப்பிலே, உம்முடைய கிருபையிலே, உம்முடைய வல்லமையிலே நீர் பாதுகாத்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீர் கொடுக்கூடியதான ஆசீர்வாதம், நீர் கொடுக்கூடியதான பலத்தின் மீது பலன் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்க உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினரையும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே அவர்கள் செய்கிறதான வேலையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சகோதரி பிரிசிலாவுக்கான ஜெபிக்கிறோம். அருமையான மகளும் கூட ஆண்டவரே தன்னுடைய பிறந்த நாளை காணக்கூடியதான ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து அவர்களை ஆசீர்வதியும், தொடர்ந்து அவர்களுக்கு தேவையான கிருபையும் பலத்தையும் கர்த்தர் நீர் தந்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய சித்தம், உம்முடைய திட்டம், தீர்மானங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அருமையான சகோதரியை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, அருமையான சகோதரியுடைய குடும்பத்தினரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். மகள் செய்யக்கூடியதன் எல்லா வேலைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலும் கூட அருமையான சகோதரர் ரூபன் ஜான்சனுக்கான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடும் பொழுது கர்த்தாவே நீர் பாராட்டுகிறதான பலன், நீர் கொடுக்கிறதான சுகபலன், ஆசீர்வாதங்களை நினைத்து பார்த்து உமக்கு நன்றியுள்ள மகனாக ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆம் கர்த்தாவே, அருமையான மகனுக்கு நல்ல தாளந்துகள் ஆண்டவரே நல்ல வேலைகளை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறீர். தொடர்ந்து அந்த வேலையை ஆசீர்வதித்து தாரும். அவர் செய்கிறதான எல்லா காரியங்களிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய பலன், கிருபை, ஆசீர்வாதம் கூட இருக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இந்த நாளிலே, இந்த வாரத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட இருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்காக திரும்பவுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய கரத்தில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். This is a time for us to take part in the table of the Lord. இது கர்த்தருடைய பந்திக்கான நேரம். We must be happy when we take part in the table of the Lord. நாம் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறும்போது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது அவசியம். The title itself encourages us and invites us to take part in the table. இந்த கர்த்தருடைய பந்தி என்பது நம்மை அழைக்கும்படியாக நம்மை நாம் கொண்டாடும் வண்ணமாக இருக்கின்றது. Lord's table for the Lord's people. தேவனுடைய ஜனத்திற்கென்று ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட தேவனுடைய பந்தி. Lord's people are challenged this morning to come and take part in the table of the Lord. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுக்கக்கூடிய சவால், நீங்கள் இந்த பந்தியிலே வந்து பங்கு பெறுங்கள். This morning we are all scattered in different places. You are all in your homes. Lord, wherever you are, please follow and also take part in the table of the Lord with full sanctity.
இந்த காலை பொழுதிலே நாம் சபையிலே ஒன்றாக கூட முடியாதபடிக்கு நாம் நம்முடைய வீட்டிலே இந்த ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இந்த ஆராதனை அதற்கென்று நாம் கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுத்து நாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பரிசுத்தத்தின் மூலமாக நாம் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெற வேண்டும். Before we take part in the table of the Lord, நாம் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு முன்பாக this is what Henry Matthew, the Matthew Henry, Bible scholar says. இப்படியாக வேத வல்லுனர் மேத்யூ ஹென்றி என்பவர் கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்து சொல்லுகின்றார். Come and see the victories of the cross. வாருங்கள், வந்து இந்த சிலுவையின் வெற்றியை பாருங்கள். Christ's wounds are thy healings, his agonies thy repose, his conflicts thy conquest, his groans thy songs, his pains thine ease, his shame thine glory, his death thy life, his sufferings thy salvation. கிறிஸ்துவின் காயங்கள் நமக்கு சுகம், அவருடைய துன்பங்களே நமக்கு இளைப்பாறுதல், அவருடைய போராட்டங்களே நமக்கு வெற்றி, அவருடைய கூக்குரல்களே நமக்கு சங்கீதம், அவருடைய வேதனைகளே நமக்கு அருமருந்து, அவருடைய அவமானங்களே நமக்கு மகிமை, அவருடைய மரணமே நமக்கு வாழ்வு, அவருடைய பாடுகளே நமக்கு மீட்புமாயிற்று. Dear brothers and sisters, the table of the Lord reminds all this agonies and sufferings of the Lord Jesus Christ. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, இந்த கர்த்தருடைய பந்தி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காகப்பட்ட பாடுகள் அவமானங்களை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது. In order to enjoy life, in order to enjoy peace, in order to enjoy forgiveness, Christ has suffered for us. நாம் வாழ்வதற்கென்று, நாம் சந்தோஷமாய் பாவ மன்னிப்பை பெற்று வாழ்வதற்கென்று தேவன் செய்த மிகப்பெரிய தியாகம். The bread represents the broken body of the Lord Jesus Christ. இந்த அப்பம் உடைக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய சரீரத்தை நினைவுபடுத்துகின்றது. The wine represents the shed blood of the Lord Jesus Christ. இந்த திராட்சை ரசம் தேவன் நமக்காக சிந்தின இரத்தத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது. So as we take part in this, let us remember the death and the suffering of the Lord Jesus Christ, and also the coming of the Lord Jesus Christ and his promise that he has given to us. ஆகவே நாம் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறும் பொழுது தேவன் நமக்காக சிலுவையிலே அவர் அனுபவித்த பாடு, அவருடைய மரணத்தை நாம் நினைவு கூர்ந்து, அது மாத்திரமல்லாமல் வரப்போகின்ற அவருடைய வருகையும் எண்ணி நாம் இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுவோம். நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜன பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். Please join me as we take part together. என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறுங்கள். Let's pray. ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கும் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த பந்தியின் மூலமாக, இந்த பந்தியிலே நாங்கள் பங்கெடுத்ததன் மூலமாக உம்மை போல எங்களை யாரும் நேசிப்பதில்லை என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். உம்மை போல எங்களை யாரும் மன்னிப்பதில்லை என்பதை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்கிறோம். உம்மை போல எங்களை யாரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, உம்முடைய அன்பு இணையற்ற அன்பாக இருக்கிறது. உம்முடைய மன்னிப்பு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பாக இருக்கிறது. நீர் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எந்த விதமான, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதபடி எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீரே. கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்தில்
உம்முடைய ரட்சிப்பை பெற்ற நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையிலே வளரவும், உம்முடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நாங்கள் பறைசாற்றவும், உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் சொல்லவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள், நாங்கள் உமக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதை இந்த பந்தியின் மூலமாய் திரும்பவுமாய் நாங்கள் அறிக்கையிடுகிறோம். திரும்பவுமாய் எங்களை நாங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, உமக்காக நாங்கள் சாட்சியாய் வாழ்வோம். உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் தொடர்ந்து காணப்படுவோம். எல்லா விதமான ஆண்டவரே கர்த்தாவே பலவீனங்களிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற எங்களாலே முடியும். இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு இருக்கிறார் என்றதான தைரியத்தோடு ஜீவிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Let us sing a song before we hear the word of God. எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். சோராது ஜெபித்திட ஜெபாவி வரும் தாருமே. தடையாவும் அகற்றிடுமே. ஜெய கிறிஸ்துவும் பாதம் வந்தேன். சோராது ஜெபித்திட ஜெபாவி வரும் தாருமே. தடையாவும் அகற்றிடுமே. ஜெய கிறிஸ்துவும் பாதம் வந்தேன். எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். உம்மோடு என்னாலும் உறவாத அருள் செய்யுமே. கர்த்தாவே, உம் வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்பேனே. உம்மோடு என்னாலும் உறவாத அருள் செய்யுமே. கர்த்தாவே, உம் வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்பேனே. எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சாமிரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். நாளெல்லாம் பாதத்தில் கர்த்தாவே அமர்ந்திடுவோம். கண்ணீர் ஜெபம் கேளுமே. கருணையின் பிரவாகம் நீரே. நாளெல்லாம் பாதத்தில் கர்த்தாவே அமர்ந்திடுவோம். கண்ணீர் ஜெபம் கேளுமே. கருணையின் பிரவாகம் நீரே. எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன்,
கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே உம்மை நான் நாடி வந்தேன் எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே உம்மை நான் நாடி வந்தேன். Dear brothers and sisters, please note, God willing and if situation permits, we will gather at the church for worship from first week of August. அன்பான சகோதர சகோதரி, உங்களுடைய கவனத்திற்கு, கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நம்முடைய சூழ்நிலை சரியாக இருக்கும் என்றால் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்திலிருந்து நம்முடைய சபை மீண்டுமாக திறக்கப்படும். Before you come to church for worship, our pastor expects every one of you to get vaccinated. நீங்கள் திரும்பவுமாக ஆராதனைக்கென்று சபைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நம்முடைய போதகர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம், நீங்கள் அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும். Unvaccinated people are requested to take part in the service in the online worship. ஒருவேளை நீங்கள் தடுப்பூசி எடுக்காமல் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள். Keep watching CGBC General WhatsApp group for further updates. இதை குறித்து மேலும் விவரங்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து சிஜிபிசி ஜெனரல் வாட்ஸ்அப் குரூப்பை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Thank you very much. நன்றி. Good morning, my beloved brothers and sisters in Christ Jesus. எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே காலை வணக்கம். It's my privilege sharing God's word to you this morning. உங்களுக்கு முன்பாக தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லாக்கியம். We have been meditating on this particular theme, from strength to strength. பலத்தின் மீது பலன் என்ற தலைப்பிற்கீழாக நாம் தியானம் செய்து வருகின்றோம். My sharings, they speak about how we could gain from strength to strength, and as well how we will lose our strength gradually. நான் போதித்து வரக்கூடிய இந்த செய்திகள் எப்படி நாம் பலத்தின் மீது பலனடைந்து முன்னேறி செல்லக்கூடும் என்பதை நமக்கு சொல்லுகின்றது. அது மாத்திரமல்லாமல் எப்படி நாம் பலனை இழந்து நாம் வழி தவறி போகக்கூடும் என்றும் நான் சொல்லி வருகின்றேன். This morning I have a message from the Word of God, and I have given a title for it, and it is impenitence. இந்த காலை தியானத்திற்கென்று நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட செய்தியின் தலைப்பு மனம் திரும்பாத ஒரு நிலை. Just imagine a young man who is doing his bachelor's program for 3 years. நீங்கள் இப்படியாக யோசித்து பாருங்கள், ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே தன்னுடைய பட்டப்படிப்பை படித்து கொண்டிருக்கின்றான். It's 3 years program. அது 3 வருட ஒரு படிப்பு. And has 6 semesters. அதிலே ஏறக்குறைய 6 விதமான பரீட்சைகள் உண்டு. And he couldn't get through in any of the subjects in any of the semesters. அவன் அந்த படிப்பிலே எல்லா விதமான பாடத்திட்டத்திலும் அவன் தேர்ச்சி பெற்றவனாய் காணப்பட்டிருந்தான். And at the end he's detained, or he couldn't complete his program. ஆனால் கடைசியிலே அவன் அந்த பட்டப்படிப்பை முடிக்க முடியாதபடிக்கு அவன் பின்தங்கி போகின்றான். And all of us would say that he was a fool, or he didn't study well. That's the way we would conclude. அப்படியாக அந்த வாலிபனை பார்க்கும்போது நாம் எல்லோரும் அவனை முட்டாள் என்று நாம் அவனை கூறுவோம். But the truth of the matter here is, he did not have the spirit of repentance as he was wasting his time. ஆனால் இங்கே உண்மை என்னவென்றால், அவனுக்குள்ளாக தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத, மனம் திரும்ப முடியாத ஒரு நிலை காணப்பட்டது. 3 years 3 வருடம் he was impenitent. He did not want to repent from what he was doing and what he was being. அவன் செய்து கொண்டிருந்த காரியத்திலிருந்து மனம் திரும்ப முடியாத ஒரு நிலையிலே அவன் 3 வருடம் காணப்பட்டான். And this morning we will be looking into a character in the Bible who was of that kind, wasted all his long years, almost like 36 plus years. இந்த காலை பொழுதிலே நம்முடைய செய்தியிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய நபரும் கூட அந்த வாலிபனைப் போல தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஏறக்குறைய 36 வருடங்கள் மனம் திரும்பாத ஒரு நிலையிலே அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டார். And that man is King Saul that we read in the Old Testament. அந்த மனிதர்
சவுல் ராஜா நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கக்கூடிய அவர். Let's go and see what had happened in his life and why did he was not able to repent. All that we will see now. சவுல் ராஜாவின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற காரியங்களை குறித்தும் அவர் ஏன் மனம் திரும்ப முடியவில்லை என்றும் நாம் பார்க்க போகின்றோம். The first thing we have to consider here is in which context God had made Saul to be the king of Israel. That's very important. நாம் இங்கே மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே எந்த ஒரு காலகட்டத்திலே தேவனானவர் சவுலை ராஜாவாக நியமனம் செய்கிறார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். Let's go and read book of Judges chapter 21 verse 25. It goes in this way. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. நியாயாதிபதிகள் 21ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகின்றது, அந்நாட்களிலே இஸ்ரவேலில் ராஜா இல்லை, அவனவன் தன் பார்வைக்கு சரி போனபடி செய்து வந்தான். You know, historically that was probably had happened around 1075 BC. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு 1075ஆம் ஆண்டு சரித்திர ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலை பரவி கொண்டிருக்கக்கூடும். Everyone did what was right. அவனவன் தன் பார்வைக்கு சரி போனபடி காரியங்களை செய்து வந்தான். You know, what does it mean? அதன் பொருள் என்ன? It means everyone was disconnected from other person and trying to do whatever he thought best and good for him. ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களோடு எந்த விதமான ஒரு உறவும் ஐக்கியமும் கொள்ளாமல் தங்கள் யோசித்த காரியங்களை அவர்களுடைய போக்கிலே செய்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். There was no a leader and so none was led by somebody. அவர்களுக்கு தலைவன் யாரும் இல்லை, ஆகவே அவர்களை வழி நடத்துவதற்கு என்று யாரும் அங்கே காணப்படவில்லை. And because there was none to lead, there was no discipline among anyone there. அவர்களை வழி நடத்த யாரும் இல்லாதபடியினால் அவர்களுக்குள்ளாக எந்த விதமான ஒழுக்கமும் காணப்படவில்லை. And whatever they did and they thought that was best and that would be best for them, and so they retained what they were doing. தாங்கள் செய்கின்ற காரியங்கள் தான் சரியானது, தாங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் சரியானது என்ற ஒரு சிந்தையிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். And then when we go to 1 Samuel chapter 9, நாம் அடுத்தபடியாக 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது verse 16 speaks about the time that God had raised this man Saul to be the king. Let me read it for you. This is God who is talking to Samuel the prophet. Tomorrow about this time I will send to you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him to be prince over my people Israel. He shall save my people from the hand of Philistines, for I have seen my people because their cry has come to me. 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம், நாளை இந்நேரத்திற்கு பென்யமின் நாட்டானாகிய ஒரு மனுஷனை உன்னிடத்தில் அனுப்புவேன், அவனை என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் அதிபதியாக அபிஷேகம் பண்ண கடவாய். அவன் என் ஜனத்தை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பான். என் ஜனத்தின் முறையிடுதல் என்னிடத்தில் வந்து எட்டினபடியினால் நான் அவர்களை கடாட்சித்தேன் என்று வெளிப்படுத்தியிருந்தார். And this particular incident had probably taken place around 1043 BC. இந்த சம்பவம் ஏறக்குறைய கிறிஸ்துவுக்கு முன் 1043ஆம் வருடத்தில் நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். So during this time in between, that was almost like 32 to 33 years, the land was in very chaotic situation. அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே ஏறக்குறைய 32 அல்லது 33 ஆண்டுகள் அந்த பூமியானது மிகவும் ஒழுங்கின்மையாக காணப்பட்டிருக்க வேண்டும். So Judges 21-25 could also be read in this way. In those days, for 32 years there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes for 32 years. That's where we should read. ஆகவே 1 நியாயாதிபதிகள் 21ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்தை நாம் இப்படி கூட வாசிக்கலாம். ஏறக்குறைய 32 ஆண்டுகள் அந்த இடத்திலே எந்த விதமான தலைவனும் ராஜாவும் காணப்படவில்லை. ஆகையினால் மக்கள்
தங்கள் வாழ்க்கையை அவர்களுடைய போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். So now God decides permitting them to have their king. ஆகவே தேவன் இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு தலைவன், ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்கின்றார். Let's go and see during that 32 years when there was no king, what was the situation? What are the rest of the situations? அந்த 32 ஆண்டுகள் ராஜா தலைவன் இல்லாத அந்த காலகட்டத்திலே அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம். Besides no leader, no king, no one was led. Besides, we are going to see some other corrupt things happening during those days. தலைவன் இல்லாத அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையை தாண்டி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட மற்ற பொல்லாப்பான காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகின்றோம். Let's go to 1 Samuel chapter 2 verse 12, and the word of God says in this way, now the sons of Eli were worthless men, they did not know the Lord. That's what we read. 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம், ஏலியின் குமாரர் பேலியாலின் மக்களாயிருந்தார்கள், அவர்கள் கர்த்தரை அறியவில்லை. So who was this Eli? ஆகவே இந்த ஏலி என்பவர் யார்? Eli was apparently one of the judges and as well doing the priestly order in the temple at Shiloh. இந்த ஏலி என்பவர் அவர் ஒரு நியாயாதிபதி, அது மாத்திரமல்லாமல் அவர் ஒரு தேவஸ்தலத்திலே அவர் ஒரு ஆசாரியராக காணப்பட்டார். So his sons, Eli's sons, apparently to succeed Eli eventually and get into the office of judges and the priest, and about them the word of God says they were worthless men and they did not know the Lord but serving in the temple. இந்த ஏலியின் குமாரர்கள் ஏலியின் பின்பாக அவருடைய அந்த ஆசாரியர் அவர் செய்த காரியங்களை, அது மாத்திரமல்லாமல் அவருடைய நியாயாதிபதியின் குணாதிசயங்களை பெற்று அதன் வழியாக வரக்கூடிய அவருடைய குமாரர்கள் தேவனை அறியாத மக்களாக காணப்பட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகின்றது. And let's go to chapter 3 verse 1. நாம் 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பார்ப்போம். And the word says in this way, and the word of the Lord was rare in those days, there was no frequent vision. இந்த வசனம் இப்படியாக சொல்லுகின்றது, அந்நாட்களிலே கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாயிருந்தது, பிரத்யட்சணமான தரிசனம் இருந்ததில்லை. So now put all those things together. ஆகவே நீங்கள் இந்த காரியங்களை நீங்கள் ஒன்றாக இணைத்து பாருங்கள். For 32 years no king, no leader, no one was led by other person. 32 ஆண்டுகள் ராஜா இல்லை, எந்த விதமான தலைவனும் அவர்களை வழிநடத்துவதற்கென்று இல்லை. People of Israel were fragmented from each other. இஸ்ரவேலின் மக்கள் உடைந்து போன தனி ஆட்களாக காணப்பட்டிருந்தார்கள். And there was no discipline. அவர்களுக்குள்ளாக எந்த விதமான ஒழுக்கமும் இல்லை. And there was a temple at Shiloh, but the priest and children of priest, they were worthless. அங்கே இருந்த தேவாலயத்திலே இருந்த ஆசாரியர்களின் பிள்ளைகள் அவர்கள் தேவனை அறியாத உபயோகமற்றவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். And then also we see there was no word of God, no vision frequently. அது மாத்திரமல்லாமல் தேவனுடைய வசனம் அரிதாக காணப்பட்டிருந்தது, அவருடைய தரிசனமும் அங்கே இருந்ததில்லை. And that was the time the child of Hannah, Samuel, was taken into the temple. And verse 3 now we are going to read. And this is about Samuel, what was happening, who was under the care of Eli at the time. இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே அன்னாளின் மகனாகிய சாமுவேல் அவன் தேவாலயத்திற்குள்ளாக ஏலியின் மூலமாக அவருடைய அரவணைப்பிற்குள்ளாக எடுக்கப்பட்டு இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம். Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was there. சாமுவேல் அவன் தேவ ஆலயத்திலே படுத்துக்கொண்டிருந்தான். And the ark of God was there. உடன்படிக்கையின் பெட்டி அங்கே காணப்பட்டது. Now you should be knowing what does it mean ark of God. நமக்கு தெரிய வேண்டிய காரியம் இந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டி என்றால் என்ன என்பது. You know, I could lecture for the whole day about it. I do not have time for it. So I want to tell you this as simple definition. Ark of God is a representation, the representation of God's presence.
இந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டி என்னவென்றால் தேவனுடைய பிரதிநிதியாக அது காணப்படுகின்றது. So now the temple is there, the Ark of Covenant was there, but people, priests, temple leaders, all of them are corrupt. அங்கே தேவ ஆலயம் இருக்கின்றது, உடன்படிக்கையின் பெட்டியும் இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த தேவ ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசாரியர்கள், மற்ற தலைவர்கள், அவர்கள் பொல்லாதவர்கள். So when Samuel was a young kid, now in verse 4 we read, then the Lord called Samuel, and in verse 10, and the Lord came and stood, calling as at other times, Samuel, Samuel, and Samuel said, speak, for your servant hears. The reference please. Verse 4 and 10. Samuel chapter 3. 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 4 மற்றும் 10. அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை கூப்பிட்டார். அதற்கு அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி, அப்பொழுது கர்த்தர் வந்து நின்று முன்போல சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார். அதற்கு சாமுவேல் சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் என்றான். Let's go and see further progression that's happening here. In the same chapter, we will see verse 20. இதே அதிகாரத்திலே நாம் 20வது வசனத்தை நாம் பார்க்க உள்ளோம். And what do we see here? அங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord, and the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. சாமுவேல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிதான் என்று தான் முதல் பெயர் செபா மட்டுமுள்ள சகல இஸ்ரவேலருக்கும் விளங்கினது. கர்த்தர் பின்னும் சீலாவிலே தரிசனம் தந்தருளினார். கர்த்தர் சீலாவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். So now after 32 years, probably perhaps less than that, there was no vision, there was no frequent spoken word of God. Now God speaks, and that was in relation to Samuel. ஏறக்குறைய 32 அல்லது அதற்கும் சற்று குறைவான இடைப்பட்ட காலகட்டத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய தரிசனம் அங்கே காணப்படவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது தேவன் அங்கே அவருடைய வார்த்தையை சாமுவேலுக்கு அவர் சொல்லுகின்றார். So at this time Samuel was grown up, and people had recognized him that he is a prophet for them given by God. இந்த காலகட்டத்திலே சாமுவேல் வளர்ந்து அவன் மக்களாலே ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டான். And the Lord revealed himself to Samuel, which means Samuel became the mouthpiece of God with no questions whatsoever. நாம் வாசிக்கின்றோம், கர்த்தர் சாமுவேலுக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார் என்று. அதற்கு பொருள் சாமுவேல் கர்த்தருக்கு அவருடைய பிரதிநிதியாக அங்கே பேசக்கூடிய ஒருவனாக அவன் தெரிந்து கொள்ளப்படுகின்றான். Okay, now this is the exact time that we see God was looking for a time to introduce a king. இந்த நேரத்தில் தானே தேவன் ஒரு ராஜாவை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த அவர் அங்கே ஆயத்தம் படுகின்றார். Okay, let's go and see one more important incident that had taken place, which we could read in chapter 4 verse 1. நாம் மற்றும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம். 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1, verses 1 and 2. வசனம் 1. Now Israel went out to battle against the Philistines. They encamped at Ebenezer, and the Philistines encamped at Ephek. The Philistines drew up in line against Israel, and when the battle spread, Israel was defeated before the Philistines, who killed about 4,000 men on the field of battle. சாமுவேலின் வார்த்தை இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் வந்தது. இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டு எபனேசருக்கு சமீபத்தில் பாளையம் இறங்கினார்கள். பெலிஸ்தரோ ஆபேக்கிலே பாளையம் இறங்கியிருந்தார்கள். பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாய் அணிவகித்து நின்றார்கள். யுத்தம் அதிகரித்து இஸ்ரவேலர் பெலிஸ்தருக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்பட்டார்கள். It's such a shameful thing that we see that people of God, Israel, they were defeated. நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த காரியம் மிகவும் வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியம். தேவனுடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் அங்கே தோற்கடிக்கப்படுகின்றார்கள். One of the reasons they had no king. அதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், அவர்களுக்கு ராஜா இல்லை. And what else they had now? அவர்களுக்கு இப்பொழுது வேற என்னென்ன காணப்படுகின்றது? You know, in Shiloh, in temple, they had their Ark of Covenant. அவர்களுக்கு சீலாவிலே
உடன்படிக்கையின் பெட்டி இருந்தது. And Ark of Covenant was there, the presence of God was there. That's what it means. உடன்படிக்கை பெட்டி அங்கே இருந்தது என்று சொன்னால் தேவனுடைய பிரசன்னம் நிச்சயமாக அங்கே இருந்திருக்க But they வேண்டும். were defeated in the battle. ஆனால் அவர்கள் யுத்தத்திலே தோற்கடிக்கப்படுகின்றார்கள். Let's go and see one more verse. This is further progression. This is in verse 6. நாம் தொடர்ந்து 5, sorry. Verse 5, chapter 4. நாம் தொடர்ந்து இன்னொரு காரியத்தை பார்ப்போம். 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5. As soon as the ark of covenant of the Lord came into the camp, all Israel gave a mighty shout so that the earth resounded. Now let's go to verse 10. So the Philistines fought, and Israel was defeated, and they fled every man to his home, and there was a very great slaughter, for 30,000 foot soldiers of Israel fell. And the ark of God was captured, and 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 5. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்திலே வருகிற போது இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் பூமி அதிரத்தக்கதாக மகா ஆர்ப்பரிப்பாய் சத்தமிட்டார்கள். வசனம் 10. அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள். இஸ்ரவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள். மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று. இஸ்ரவேலிலே 30,000 காலாட்கள் விழுந்தார்கள். So the first part of the battle, the Israel were defeated, and so the people of Israel thought, oh, the Ark of Covenant which is in Shiloh, if that could be brought to Ebenezer. And when we fought against the people, Philistines, because of the Ark of Covenant, we will certainly have victory. They thought in that way. இஸ்ரவேல் மக்கள் இப்படியாக எண்ணினார்கள், நாம் யுத்தத்திலே நாம் தோற்று போயிருக்கின்றோம், ஆகவே நாம் உடன்படிக்கையின் பெட்டியை நாம் எபனேசருக்கு கொண்டு வருகின்ற பொழுது நாம் பெலிஸ்தரை வீழ்த்துவதற்கு அது நமக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று அவர் எண்ணினார்கள். So they brought the Ark of Covenant. In spite of Ark of Covenant being there, again they were defeated. People of Israel were defeated. ஆகவே இப்படியாக அவர்கள் அந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டியை கொண்டு வந்தார்கள். அந்த பெட்டியை அவர்கள் கொண்டு வந்த பொழுதும் அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள். It was one of the worst defeats that we could see in the history of people of Israel by the Philistines. இஸ்ரவேலின் வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய மிகவும் மோசமான ஒரு தோல்வி இந்த தோல்வி பெலிஸ்தர்கள். And above all, the Philistines had captured the Ark of Covenant. So now, according to their belief, the presence of God was taken away from Ebenezer. அந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டியை பெலிஸ்தர்கள் இஸ்ரவேல் மக்களை தோற்கடித்து அவர்கள் கைப்பற்றினார்கள். ஆகவே இஸ்ரவேல் மக்களுடைய சிந்தனை என்னவென்றால், இப்பொழுது தேவ பிரசன்னம் பெலிஸ்தர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். And now, this battle news was taken back by another man, back to Shiloh, where Eli was. ஷீலாவிலே இருக்கக்கூடிய ஏலியிற்கு இந்த யுத்தத்தின் காரியங்கள் அவருக்கு ஒரு ஒரு செய்தியாக சொல்லப்படுகின்றது. Chapter 4 verse 18, if you read, he says, as soon as he mentioned, that is the messenger, as soon as the messenger mentioned the ark of God, Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died, for the man was old and heavy, had judged Israel 40 years. 1 சாமுவேல் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். அவன் தேவனுடைய பெட்டியை குறித்து சொன்ன உடனே ஏலி ஆசனத்திலிருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்தான். அவன் கிழவனும் சூதிலத்தவனுமாயிருந்தபடியினால் அவன் பிடரி முறிந்து செத்து போனான். அவன் இஸ்ரவேலை 40 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். So now just put all these things together. ஆகவே நீங்கள் கேட்ட இந்த காரியங்களை நீங்கள் ஒன்றாக இணைத்து பாருங்கள். No leader, தலைவன் இல்லை, no discipline, ஒழுக்கம் இல்லை, no king, ராஜாவும் இல்லை, fragmented from each other. தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்ட மக்கள். The temple leaders are corrupt. அந்த தேவ ஆலயத்தின் தலைவர்கள் பொல்லாதவர்கள். Defeated by Philistines very badly in a humiliating manner. பெலிஸ்தர்களினாலே மிகவும் மோசமாக தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள். They lost the Ark of Covenant from them. உடன்படிக்கையை பெட்டியை துளைத்து போட்டவர்கள். So that was the situation, my beloved brothers, people of Israel were. இதுதான் இஸ்ரவேல் மக்களின் நிலை எனக்கு பிரியமானவர்களே. Let's go and read chapter 4 verse 19. நாம் 4ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Now his daughter-in-law, that is Eli's daughter-in-law, now Eli's daughter-in-law, the wife of Phinehas,
was pregnant about to give birth, and she named the child Ishabod, saying, "The glory has departed from Israel, because the ark of God had been captured, and because of her father-in-law and husband." And she said, "The glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured." பினேகாசின் மனைவியாகிய அவன் மருமகள் நிறை கர்ப்பிணியாயிருந்தாள். அவள் தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்ட செய்தியையும் தன் மாமனும் தன் புருஷனும் இறந்து போனதையும் கேள்விப்பட்ட போது அவள் கர்ப்ப வேதனைப்பட்டு குனிந்து பிரசவித்தாள். You know, Mrs. Phinehas, what she had said is so important for us to recognize. பினேகாசின் மனைவி சொன்ன காரியம் நாம் புரிந்து கொள்ள மிகவும் அவசியம். The glory has departed from Israel. தேவனுடைய மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு கடந்து போய்விட்டது. The glory had gone. தேவனுடைய மகிமை. You know, you have to think of the glory that was said when Jesus was to be born in Bethlehem. பெத்லகேமிலே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது அங்கே காணப்பட்ட அந்த மகிமையை நீங்கள் அந்த வண்ணமாக நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்க. What did Zacharias say? ஜக்கரியா என்ன சொல்கின்றார்? What did Hannah say? அன்னாள் என்ன சொன்னாள்? What did Simeon say? சிமியோன் என்ன சொன்னான்? And all these people said, "This is glory of Israel." அவர்கள் அனைவரும் சொன்ன காரியம் இது இஸ்ரவேலின் மகிமை. So who is glory of Israel? According to the gospel writers, it's Jesus is the glory of Israel. சுவிசேஷ வேத புத்தகத்தை எழுதியவர்களின் பார்வையிலே இஸ்ரவேலின் மகிமை யார் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்து. Because Ark of Covenant is the representation of presence. Here Mrs. Phinehas said glory had departed, and because Jesus is the representation of the presence of God, glory had come, they said. உடன்படிக்கையின் பெட்டி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதியா இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்திற்கு ஈடான ஒரு காரியமாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே அந்த உடன்படிக்கையின் பெட்டி அவர்களை விட்டு கடந்து போன பொழுதும் பினேகாசின் மனைவி சொன்ன காரியம் தேவனுடைய மகிமை நம்மை விட்டு கடந்து போனது. ஆனால் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவர் இஸ்ரவேலின் மகிமையா இருக்கின்றபடினால் நமக்கு திரும்ப வரும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். And if you read 1 Samuel chapter 5, 6 and 7, நீங்கள் 1 சாமுவேல் 5 முதல் 7 அதிகாரங்களை வாசிக்கும் பொழுது, and all these chapters they speak about the shameful years of Israel. இந்த 3 அதிகாரங்கள் இஸ்ரவேல் வரலாற்றிலே மிகவும் கேவலமான தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தை குறித்து நமக்கு சொல்லுகின்றது. Let's go and see one more verse to know the context in which the Lord had called Saul to be the king. தேவன் சவுலை ராஜாவாக அழைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையிலே நாம் மற்றும் ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம். When you come to 1 Samuel chapter 8, the people came to Samuel and demanded for a king to rule them as other tribe people they had. 1 சாமுவேல் 8 அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரவேலின் மக்கள் சாமுவேலிடத்திலே வந்து அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று அவர்கள் அவருடைய கோரிக்கையை சாமுவேலுக்கு முன்பாக வைக்கின்றார்கள். Chapter 8 verse 5, "Now appoint for us a king to judge us like all the nations." But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." And Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, "Obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them." 1 சாமுவேல் 8 அதிகாரம் வசனம் 5 முதல் 7. இதோ நீர் முதிய வயதுள்ளவனானீர், உம்முடைய குமாரர் உம்முடைய வழிகளில் நடக்கிறதில்லை. ஆகையால் சகல ஜாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறபடி எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார்கள். எங்களை நியாயம் விசாரிக்க ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை சாமுவேலுக்கு தகாததாய் காணப்பட்டது. ஆகையால் சாமுவேல் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, ஜனங்கள் உன்னிடத்தில் சொல்வதெல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லை கேள். அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை, நான் அவர்களை ஆளாதபடிக்கு என்னை தான் தள்ளினார்கள். So there are few things that you should notice here. நாம் இங்கே ஒரு சில காரியங்களை கவனிக்க வேண்டும். They came and said, "We want a king." அவர்கள் அங்கே வந்து சொல்லுகின்றார்கள், எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும்.
You know, till that time, the Lord has been so graciously providing every need of these people of Israel. அந்த நாள் மட்டும் தேவன் மிகவும் உண்மையாக அந்த மக்களின் எல்லா விதமான தேவைகளையும் அவர் நிறைவேற்றி கொண்டு வந்திருந்தார். Now they came and said, we need a king. அவர்கள் இப்பொழுது வந்து சொல்லுகின்றார்கள், எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று. Because of that demand, Samuel was so displeased, verse 6 says. அந்த கோரிக்கை நிமித்தமாக சாமுவேல் மிகவும் மனமுடைந்து போனான் என்று நாம் வசனம் 6 பார்க்கின்றோம். There were two reasons for his displeasure. சாமுவேலின் வேதனைக்கு 2 காரணங்கள் உண்டு. Number one, Samuel knew that God himself is the king of people of Israel. முதல் காரியம், சாமுவேலுக்கு நன்றாக தெரியும் தேவன் தானே இஸ்ரவேலின் மக்களின் ராஜா என்று. Number two, இரண்டாவது காரணம், people are now running ahead of God and so he was displeased. ஜனங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக தங்களை நிலைப்படுத்தி கொண்டது சாமுவேலுக்கு மிகவும் வேதனையை கொடுத்த ஒரு காரியம். What did God say now? தேவன் என்ன சொல்லுகின்றார் இப்பொழுது? Said, okay, let them reject me, it's okay. என்னை அவர்கள் தள்ளட்டும், பரவாயில்லை. Listen whatever they say and do accordingly. அவர்கள் சொல்லுகின்ற சொல்லை கேட்டு அதன்படி செய் என்று தேவன் அங்கே சொல்லுகின்றார். You know, from verse 5, 6 and 7 we understand God is the designated king of Israel. Remember that. வசனம் 5, 6, 7 நமக்கு சொல்லக்கூடிய உண்மை, தேவன் தான் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கென்று நியமனம் செய்யப்பட்ட ஒரு ராஜா. And that is why when the Lord Jesus he comes eschatologically, a big anthem would be sung by the people of God during the eschatological days, and that would be King of Kings and the Lord of Lords. So Jesus, God is the King of Israel. That's God's plan. இயேசு கிறிஸ்து அவர் இஸ்ரவேல் மக்களின் ராஜா. அதன்படினாலே அவர் வருகின்ற பொழுது திரளான ஜனங்கள் ஆனந்த சத்தமிட்டு அவர்கள் அவரை வரவேற்பார்கள் என்று நாம் வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். My beloved brothers, when there is one particular king, whether he retires or deceased, then there is a need for a successor. The preceding king has to choose the succeeding king. எனக்கு பிரியமான ஜனமே, ஒரு ராஜா அவருடைய பதவியை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுதோ, அவர் மரித்து போகும் பொழுதோ, அவருக்கு பின்பாக அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜாவை தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை அவருக்கு உண்டு. In the same manner, when there is a king, perhaps he had to leave for outstation, then he has every right to appoint a commissary, and that commissary should be appointed by the king himself. அதே வண்ணமாக ராஜா வேலை நிமித்தமாக மற்ற இடத்திற்கு புறப்பட்டு செல்லும் பொழுது அவருக்கு பதிலாக ஒரு பிரதிநிதியை நியமனம் செய்ய அவருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. And now in the mind of God, David was the physical king to be seen as the commissary of the King of Kings, the Lord God. தேவனுடைய மனதிலே தேவனுக்கு பின்பாக அல்லது தேவனுக்கு பதிலாக இஸ்ரவேல் மக்களை ஆளக்கூடிய ராஜா தாவீது என்று தேவன் மனதிலே எண்ணி வைத்திருந்தார். We can even say he was the first successor of God himself in terms of being the king of Israel. நாம் இப்படி கூட சொல்லலாம், தாவீது தானே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தபடியாக இஸ்ரவேல் மக்களை ஆண்ட ஒரு ராஜா என்று நாம் சொல்லக்கூடும். But we see insetting work of the people on their own, and they said we need a king. ஆனால் நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம், மக்கள் தேவனை தாண்டி அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று அவர்கள் அங்கே முறையிடுகின்றார்கள். So now God has something to do very vital. ஆகவே தேவன் இப்பொழுது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை செய்ய திட்டமிடுகின்றார். God's choice of the king, David, there is a time set for him to be announced as the king. That's the eternal plan of God. தேவனுடைய திட்டத்தின்படி இஸ்ரவேல் மக்களின் ராஜாவாகக்கூடிய தாவீது, அதற்கென்று தேவன் ஒரு காலத்தை அவர் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருந்தார். Before that time, prematurely, we see the people of Israel are demanding a king. So God now is forced to think of another person to be a substitute for a temporal time in order to fulfill the demand of the people of Israel.
தேவன் தாவீது ராஜாவாக வர வேண்டும் என்று அவர் நியமனம் செய்து வைத்திருந்த அந்த காலத்திட்டம் கைகூடி வருவதற்கு முன்பாகவே மக்கள் எங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று முறையிட்டபடினால் அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே தாவீதிற்கு பதிலாக சவுலை ராஜாவாக நியமனம் செய்ய அங்கே தேவன் திட்டமிட்டிருந்தார். So this is the context in which Saul was made to be the king. இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் தானே சவுல் அங்கே இஸ்ரவேல் மக்களின் ராஜாவாக அவர் நியமனம் செய்யப்படுகின்றார். So in summary, when Saul was made to be the king, this was the condition. What I am going to share was the condition of the people of Israel and land of Israel. சுருக்கமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது சவுல் ராஜாவாக பொறுப்பேற்கும் பொழுது இதுதானே இஸ்ரவேலின் மக்களின் நிலையாக காணப்பட்டது. No unity among the people. அவர்களுக்குள்ளாக எந்த விதமான ஒற்றுமையும் காணப்படவில்லை. Number 2, இரண்டாவது, nation Israel was not formed politically. இஸ்ரவேல் ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு ராஜ்யமாக மாற்றப்படவில்லை, because an absence of king was there. காரணம் அவர்களுக்கென்று ஒரு ராஜா இல்லாதபடியினால் அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் ஒரு நாடாக காணப்படவில்லை. Defeats and mockery humiliated the people of Israel. தோல்விகள், எதிரிகளினாலே மிகவும் கேவலமாக வீழ்த்தப்பட்ட யுத்தங்கள். People ran ahead of God's plan and purpose. தேவனுக்கு முன்பாக தேவனை தாண்டி ஓடின ஜனங்கள். These are all the 4 important observations from what I narrated from all the scripture portions thus far. நாம் வாசித்த எல்லா விதமான வசனத்திலும் நாம் பார்க்கக்கூடிய 4 முக்கியமான காரியங்கள் இவைகள்தான். So now, what for the king comes here, Saul comes here? நாம் இப்பொழுது இங்கே பார்க்கக்கூடிய காரியம், ஏன் சவுல் ராஜா இங்கே வருகின்றார்? Though Saul was not God's intentional choice, situationally he was made to be the king, but Saul was not God's enemy anyway. ஒருவேளை சவுல் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இஸ்ரவேலின் ராஜாவாக அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நபராக காணப்படாவிட்டிருந்தாலும் அவர் அங்கே ராஜாவாக நியமனம் செய்யப்படுகின்றார். காரணம் அவர் தேவனுடைய எதிரி என்பது அல்ல. And so whatever God had in his mind for David to execute, all those things God now he expects from Saul. ஒருவேளை சவுல் சந்தர்ப்ப வசத்தினாலே ராஜாவாக தேவனால் நியமனம் செய்யப்பட்டாலும் தேவன் தாவீது ராஜாவாக செய்யக்கூடிய காரியங்களை அவர் தன்னுடைய மனதிலே வைத்திருந்த அந்த காரியங்களை சவுலும் செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே தேவன் விரும்புகின்றார். So I can conclude in this way, the things that I am going to share are the things God anticipated from Saul to accomplish. ஆகவே நான் சொல்ல போகின்ற இந்த காரியங்கள் தேவன் சவுல் இந்த காரியங்களை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். In short, these are all the assignments God laid on Saul as he was taken to the office of king. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சவுல் ராஜாவாக பொறுப்பேற்ற பொழுது இவைகள் தான் தேவன் சவுலுக்கென்று கொடுத்த வேலைகள். Number 1, to unite the tribes of Israel because they are fragmented. முதல் காரியம், இஸ்ரவேல் மக்களை நீ ஒற்றுமையாக்க வேண்டும், காரணம் அவர் உடைந்து போய் இருக்கின்றார்கள். The second one is to make Israel as a true political nation. இரண்டாவது, அரசியல் ரீதியாக இஸ்ரவேல் ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். Third, to establish a powerful army in order to deter and repel outside threats they had, people of Israel had. மூன்றாவது, அவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமாக ஒரு சிறப்பான ஒரு இராணுவம் அவர்களுக்கு வேண்டும், காரணம் அவர்கள் மற்ற எதிரிகளை. The fourth one is very very important. நான்காவது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, to set a prototype futuristic kingdom of God in Jerusalem. எருசலேமிலே தேவன் இந்த பூமியை ஆளுகை செய்கின்ற பொழுது எப்படியாக இருக்கக்கூடுமோ அதற்கு ஏற்ற வண்ணமாக ஒரு ராஜ்யத்தை சவுல் கட்ட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். How that future kingdom of God would look like? அந்த வரப்போகின்ற தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும்? Look at the kingdom of Saul in Jerusalem. This is the replica, this is the shadow of that kingdom. That was one of the purposes God made Saul to be the king.
அந்த வரப்போகின்ற தேவனுடைய ராஜ்யம் சவுல் இஸ்ரவேலையும் எருசலேமையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த ராஜ்யம் அதற்கு ஈடாக அதற்கு ஒப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். So these are all the context, these are all the assignments laid upon Saul. இவைகள்தான் தேவன் சவுலுக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு சில கட்டளைகள். Now let's go and see what happened. What happened to King Saul? நாம் இப்பொழுது சவுல் ராஜாவிற்கு என்ன ஆனது என்று பார்ப்போம். 1 Samuel chapter 15 verse 23. 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். Now this is Samuel, he goes and speaks to King Saul. இந்த வசனத்திலே சாமுவேல் சவுல் ராஜாவினிடத்திலே சென்று பேசுகிறார். You know, from coronation of the king of Israel until this, probably I believe it should have been nearly 25 years. அவர் சவுல் ராஜாவாக நியமனம் செய்யப்பட்டதற்கும் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதற்கும் ஏறக்குறைய 25 ஆண்டுகள் இடைப்பட்ட காலத்திலே காணப்பட்டிருக்க வேண்டும். It's an approximate number, you should not take it very precisely. அது ஒரு ஏறக்குறைய என்னுடைய கணக்கெடுப்பு தான், அது நிச்சயமான ஒரு எண் அல்ல. You know, what did Saul say now? What did Samuel say to Saul? சாமுவேல் சவுலுக்கு என்ன சொல்கின்றார்? Hey, you are rejected by God. Sorry, can you repeat that? Because Samuel says to Saul that you have been rejected from the king's office. சாமுவேல் சவுலை பார்த்து சொல்லுகின்றார், நீ இந்த ராஜா பதவியில் இருந்து நீ தள்ளப்பட்டிருக்கின்றாய். Why? ஏன்? Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. காரணம், நீ தேவனுடைய வசனத்தை தள்ளினபடினால் தேவன் உன்னை தள்ளி போட்டிருக்கிறார். This is not God, this is not the place where God shows his revenge. Don't think in that way. இந்த இடத்திலே தேவன் ஏதோ பழி வாங்குவதற்கென்று அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை. God wanted him to set a prototype of kingdom of God, for which the word of God is very important. When you do not have the word of God, how could you make or how could you set a prototype of kingdom of God? So you are rejected. தேவ ராஜ்யத்திற்கு ஒப்பான ஒரு ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேலிலே சவுல் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார். அதற்கு தேவ வசனம் மிகவும் முக்கியம். ஆனால் சவுல் அந்த வசனத்தை தள்ளினபடினால் அவன் எப்படி அந்த ராஜ்யத்தை கட்ட முடியும்? அதன் காரணமாக அவன் அங்கே ராஜாவிலிருந்து தள்ளப்படுகின்றான். The word rejected does not mean you are terminated. இங்கே தள்ளப்பட்டான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை அவன் பதவி இழந்தான் என்று பொருள் அல்ல. After even rejection, he continued to be the king. அவன் தள்ளப்பட்ட போதிலும் அவன் ராஜாவாக தொடர்ந்து செயல்பட்டான். Then what does this word rejection mean here? ஆகவே இங்கே நிராகரிக்கப்பட்டான், தள்ளப்பட்டான் என்ற வார்த்தை, Saul, I wanted you to set a prototype of my futuristic kingdom here on the earth at Jerusalem. You couldn't do it, you didn't do it, so that portfolio, that responsibility is taken away from you. சவுலே, நான் என்னுடைய தேவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போகின்ற ராஜ்யத்திற்கு ஈடாக நீ இஸ்ரவேல் எருசலேமிலே நீ ஒரு ராஜ்யத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் நான் விரும்பினேன். ஆனால் நீ அதை செய்யாதபடினால் நான் உன்னை நிராகரிக்கின்றேன். அந்த பொறுப்பை நான் உனக்கு தரப்போவதில்லை. தொடர்ந்து Perhaps I were in the place of King Saul. That would have been such frustrating thing for me. ஒருவேளை நான் சவுல் ராஜாவினிடத்தில் இருந்திருப்பேன் என்றால் எனக்கு அது மிகவும் வேதனையான ஒரு காரியமாக காணப்பட்டிருக்கின்றது. And certainly I would have said, God, forgive me. I have wasted 20-25 years. Forgive me. I want to make my rest of the years fruitful. நிச்சயமாக நான் சொல்லியிருப்பேன், கர்த்தாவே என்னை மன்னியும், நான் 20-25 ஆண்டுகளை வீணடித்து போட்டு விட்டேன், ஆனால் நான் நிச்சயமாக நான் அதை மாற்றி காட்டுவேன் என்று நான் சொல்லியிருப்பேன். It's like a bachelor's program student. Oh mother, father, forgive me. I wasted 3 semesters. I will be doing best now on. இது ஒரு காலேஜிலே படிக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய பரீட்சையிலே தோல்வி அடைந்த பிறகு தன்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் சென்று மீண்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள், நான் நிச்சயமாக ஜெயித்து காட்டுவேன் என்று சொல்வதை போல காணப்படுகின்றது. And there are few occasions he said sorry, but he never meant it. ஒரு சில இடங்களிலே அவன் அங்கே மன்னிப்பு கேட்கின்றான், ஆனால் அவன் அதை உணர்ந்து சொல்லவில்லை. Let's go to chapter 31. நாம் 31ஆம் அதிகாரத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். Verse 4 says in this way, Then Saul said to his armor bearer, Draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised come and thrust me through
and mistreat me. But his armor bearer would not, for he feared greatly. Therefore Saul took his own sword and fell upon it, and simply saying, committed suicide and died. தன் ஆயுததாரியை நோக்கி, அந்த விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் வந்து என்னை குத்தி போட்டு என்னை அவமானப்படுத்தாதபடிக்கு நீ உன் பட்டயத்தை உருவி என்னை குத்தி போடு என்றான். அவனுடைய ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதினால் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்றான். அப்பொழுது சவுல் பட்டயத்தை நட்டு அதன் மேல் விழுந்தான். He was so sensitive in regard to the uncircumcised people, and he said, it's better for me to die, but he did not recognize how much he hurt God in all the past. விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் அவனை குத்தி போட்டு சாவுவதை அவன் விரும்பவில்லை. அவன் அதற்கு மிகவும் பயந்தான். ஆனால் அவன் தேவனை எவ்வளவாக காயப்படுத்தினான் என்று அவன் எண்ணி பார்க்கவில்லை. In other words, he was willing to commit suicide rather than repenting. அவன் மனம் திரும்புவதற்கு பதிலாக தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு கூட ஆயத்தமாக இருந்தான். Such hard-hearted man was Saul, here we see. அப்படிப்பட்டதான ஒரு கொடூர நெஞ்சம் கொண்ட மகனாக சவுல் அங்கே காணப்படுகின்றான். Now let's move and see what is the failure of Saul that caused his cruel end. இப்பொழுது நாம் இங்கே சவுலினுடைய தோல்விகளை குறித்து பார்க்க போகின்றோம். அந்த தோல்விகள் அவனை எந்த விதமான முடிவிற்குள்ளாக தள்ளினது என்று நாம் பார்க்க உள்ளோம். There are good things about Saul which I would consider gracious provisions of God. சவுலை குறித்து ஒரு சில நன்மையான காரியங்கள் உண்டு. அவைகள் தேவன் தன்னுடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக அவனுக்கு கொடுத்த காரியங்கள். The first one is his appearance. முதல் அவனுடைய தோற்றம். The word of God says very clearly he was tall and handsome, fair in color. வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகின்றது அவன் மிகவும் உயர்ந்தவனாக மிகவும் அழகானவனாக காணப்பட்டான் என்று. For a leader, presentability is very, very important. ஒரு தலைவனுக்கு அவருடைய தோற்றம் மிக அவசியம். How does he present himself before others? அவர் மக்கள் மத்தியிலே எப்படியாக தன்னை காட்டிக் கொள்ளுகின்றார்? How does he look? அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கின்றது? His appearance was excellent. That was God's provision. சவுலினுடைய தோற்றம் மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தது. அது அவனுக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம். Very glamorous and charismatic when you think about his appearance. மிகவும் கவர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தோற்றம் கொண்ட மகன். The second one we see, he was God's gracious choice, though it was situational. இரண்டாவது நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம், அவன் தேவனுடைய இரக்கத்தின்படினாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டான். It was situational, but still it is God's gracious choice. அவன் சந்தர்ப்ப வசத்தினாலே ராஜாவாக நியமனம் செய்யப்பட்டான். இருந்தாலும் அது தேவனுடைய இரக்கத்தினால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு. He was assigned to find a missing donkey by his father. As he was tracing for missing donkey, God's choice fell on him. அவன் இப்படியாக தன்னுடைய தகப்பலினாலே ஒரு தொலைந்து போன கழுதையை தேடும்படியாக அனுப்பப்பட்ட பொழுது அவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்படுகின்றான். And we read about Jonathan, his godly son. கடைசியாக நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் யோனத்தான், அவனுடைய மகன். Jonathan is such a wonderful son of Saul. யோனத்தான் சவுலினுடைய மிகவும் சிறப்பான ஒரு மகன். Man of integrity. உண்மையானவன். Man of prediction. காரியங்களை கணிக்கக்கூடியவன். Wise man. ஞானவான். Man of discernment. காரியங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை பெற்றவன். Excellent son. மிகவும் நேர்த்தியான ஒரு மகன். That's another provision he had from God. அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட மற்றொரு ஆசீர்வாதம் சவுலுக்கு. In my observation, he had four boys and 2 girls, and to Rishpa he had another 2. Altogether I think 6 sons and 2 daughters, and they are all we don't see they were bad people, so good children God had given to him. என்னுடைய கணக்கின்படி சவுலுக்கு ஏறக்குறைய 6 மகன்கள் 2 பெண்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் யாரும் பொல்லாதவர்கள் என்று நாம் வாசிக்கவில்லை. ஆகவே அது அவனுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம். Then we also see the actual successor of the kingdom according to God, David, who was anointed as king when Saul himself was king. But God sent David to be an aid to this king Saul.
அடுத்த ஆசீர்வாதம் தாவீது சவுல் ராஜாவாக இருக்கும் பொழுதே தேவனால் ராஜாவாக நியமனம் செய்யப்பட்ட இந்த தாவீது சவுலிற்கென்று ஒரு உதவியாளனாக அனுப்பப்படுகின்றான். And above all we see Samuel, a prophet and priest and a dear friend. Samuel was so close to this man. அது மாத்திரமல்லாமல் அவனுக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பராகிய சாமுவேல், தீர்க்கதரிசியாகிய ஆசாரியராகிய சாமுவேல் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம். These are all great provisions. இவைகள் தான் தேவனால் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள். If these provisions are given to somebody, I would call that person a blessed man. இந்த விதமான ஆசீர்வாதங்கள் யாருக்காவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்றால் நான் அவனை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லுவேன். In spite of all these provisions, we also read bunch of his failures. இவைகள் எல்லாம் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் கூட நாம் அவனை குறித்து அநேக விதமான தோல்விகளை வாசிக்கின்றோம். I'm going to just list out the failures. I'm not going to elaborate the failures. நான் அந்த தோல்விகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க உள்ளேன். நான் அதை குறித்து விளக்கமாக பேச போவதில்லை. In chapter 13 of 1 Samuel, you read about an offering that Saul had made, but trespassing the word against God's word, he trespassed and offered an offering. 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு புறம்பாக அவன் சென்று அங்கே அவன் பலியை செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். When you come to chapter 14, we see that he made a thoughtless oath. As a result of it, Jonathan turned to be the victim of his thoughtless oath. 14ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம், சவுல் அங்கே எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாத ஒரு சத்தியத்தை அவன் செய்கின்றான். அந்த சத்தியத்தின்படியினாலே யோனத்தானுக்கு மிகவும் ஆபத்து உண்டாயிற்று என்று நாம் வாசிக்கிறோம். When you come to chapter 15, you read about a man who was freed by Saul, but God said that that man must be killed. So he demonstrated his mercy. When he demonstrated the mercy at the cost of disobedience before God, which God was not pleased. 15ஆம் அதிகாரத்திலே தேவனால் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு மனிதனை இரக்கத்தின் நிமித்தமாக அங்கே சவுல் விட்டு விடுகின்றான். அது அவனுடைய இரக்கத்தை காண்பித்தாலும் அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதைய நமக்கு சொல்லுகின்றது. From 1 Samuel chapter 10 till his death, every chapter one way or other displays the jealousy or bitterness of Saul against David. 1 சாமுவேல் 10ஆம் அதிகாரம் துவங்கி அவனுடைய மரணம் வரை ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் சவுலுக்கு தாவீதின் மீது இருந்த பொறாமையை நாம் பார்க்கின்றோம். And then the Lord was the one who gave the life to him, but he wanted to bring an end to his life on his own with no adequate consultation. கடைசியாக தேவனாலே அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த உயிர் பிச்சையை கூட அவன் கருதாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தற்கொலை நிமித்தமாக அவன் மாய்த்து கொண்டதை நாம் பார்க்கின்றோம். And there are few occasions he repented, but his repentance was very hypocritic. ஒரு சில சம்பவத்திலே அவன் மனம் திரும்புவதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆனால் அந்த மனம் திரும்புதல் உண்மையான மனம் திரும்புதலாக காணப்படவில்லை. So we see on one side all the provisions God had given to him, on the other side we see all the failures he had. ஒரு புறம் சவுலுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்கின்றோம், மற்றொரு புறம் அவருடைய தோல்விகளை நாம் பார்க்கின்றோம். So in spite of God's provisions, he was a failure. தேவன் அவனுக்கு பலவிதமான உபகரணங்களை செய்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை தோல்வியிலே முடிந்தது. What is the cause? அதனுடைய காரணம் என்ன? The cause is impenitence. அதனுடைய காரணம் மனம் திரும்பான்மை. You know, when I say impenitence, which means, as I said in the beginning, a graduate student failing all the 6 semesters in the 3 years, which means he's not a fool, he's not intelligent enough. No, he never repented that what he was doing was incorrect. இந்த மனம் திரும்பாம்பை நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன வண்ணமாக ஒரு பட்டப்படிப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவன் தொடர்ந்து 6 பரீட்சைகளிலே தோல்வி அடைந்திருக்கின்றான். அதற்கு காரணம் அவன் முட்டாள் என்பது பொருள் அல்ல, அதனுடைய காரணம் அவனுடைய மனம் திரும்பான்மை. When two friends meet with each other, இரண்டு நண்பர்கள் ஒருவரை சந்திக்கும் பொழுது what are the things we talk about? நாம் என்னென்ன காரியங்களை குறித்து பேசுவோம்? Some time ago, someone had visited to see me. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக என்னை பார்க்கும்படியாக ஒருவர் வந்திருந்தார். So after a long time we met with each other and he asked me, "Oh, the house you are living, is it your own house or rented house?" அவர் எப்படியாக என்னை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இந்த வீடு உங்களுடைய சொந்த வீடா அல்லது வாடகை வீடா என்று கேட்டார். And then I said, "This is your building or someone's building rented out?"
தொடர்ந்து அவர் என்னை பார்த்து கேட்டார், இந்த கட்டிடம் உங்களுடைய கட்டிடமா அல்லது வாடகைக்கு என்று நீங்க எடுத்த கட்டிடமா என்று. And then he said, "Do you own a car?" கடைசியாக என்னை பார்த்து கேட்டார், உனக்கு கார் இருக்கின்றதா என்று. And so he asked a number of questions, what your children are doing. அவர் தொடர்ந்து என்னிடத்திலே பலவிதமான கேள்விகளை, என்னுடைய பிள்ளைகளை பற்றி கேட்டார். And then finally, since he is a Christian too, he said, "You are a blessed man." கடைசியாக அவரும் ஒரு கிறிஸ்தவர். கடைசியாக அவர் சொன்ன காரியம், நீ ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று. Yeah, there is some truth in it. ஆம், அதிலே ஒரு சில உண்மை இருக்கின்றது. You know, being blessed is different than I am really blessed. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பதும் நான் உண்மையாகவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பதும் வெவ்வேறு, அவை இரண்டும் ஒன்று. You know, we are all weak people, we live in this world. நாம் அனைவரும் பலவீனர்கள், நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து We கொண்டிருக்கிறோம். have two commissions before us. நமக்கு முன்பாக இரண்டு காரியங்கள் உண்டு. One is, I should be faithful in the sight of God. ஒன்று, தேவனுடைய பார்வையிலே நான் உண்மையாக இருக்க I வேண்டும். should remain a powerful witness in this society. நான் வாழக்கூடிய இந்த பகுதியிலே நான் ஒரு சாட்சியாக வாழ வேண்டும். These two cannot be diluted. These two cannot be compromised. Should not be diluted. Should not be what is that? Diluted. Okay. இந்த இரண்டு உண்மைகளும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாம் இதை உடைத்து போடாதபடிக்கு இதை நாம் அப்படியாகவே சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். But we are weak people. ஆனால் நாம் பலவீனர்கள். No, what we should be doing? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? There is nothing other than repenting from time to time. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து நம்முடைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். Not necessarily it should be a sin. Anything which cannot fit into your character that God has called you and shaped you. நாம் மனம் திரும்ப வேண்டிய காரியம் பாவத்திலிருந்து மாத்திரம் அல்ல, எந்த ஒரு காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனால் நியமனம் செய்யப்படாத ஒரு காரியமாக இருக்கின்றதோ அதை விட்டு நாம் வெளியேற வேண்டும். What did sin Saul do here? சவுல் செய்த பாவம் என்ன? You know, all the demonstration of his weaknesses or failures, I don't think he committed sin like David committed. நாம் இங்கே பார்த்த எல்லா விதமான காரியங்களும் தோல்விகள் தான். ஆனால் தாவீது செய்ததை போல சவுல் எந்த விதமான பாவத்தையும் செய்வதை நாம் பார்க்கவில்லை. Offering with trespass, வேத வசனத்திற்கு புறம்பான ஒரு பலி, making oath thoughtlessly, யோசனை செய்யாத முடிவுகள், showed mercy with disobedience, கீழ்ப்படியாமல் காட்டின இரக்கம், and then jealousy. பொறாமை. Got frustrated, wanted to die. அவன் வாழ்க்கையை வெறுத்து மரித்து போக முடிவு செய்தான். An ingenuine repentance. அவனுக்குள்ளாக உண்மையான மனம் திரும்புதல் காணப்படவில்லை. You know, all these I have, you have. Am I right? இவைகள் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கின்றது அல்லவா? All of us we have, my friends. நம் அனைவருக்கும் இவைகள் காணப்படுகின்றது. And we also, like Saul, we don't want to repent. நாமும் கூட சவுலை போல மனம் திரும்ப நாம் விரும்புவதில்லை. Our problem is also impenitence. நம்முடைய பிரச்சனையும் கூட தான் மனம் திரும்பாண்மை. We continue to be the same in spite of being warned from time to time by the Spirit of God. தேவ ஆவினாலே எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய மனம் திரும்பாத அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். I want to just bring few thoughts before you to consider this morning. உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களுடைய பார்வைக்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். Number 1. முதலாவது, repentance expresses sorrow over our life failures that leads to a change of mind and heart. Remember that. மனம் திரும்புதல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அனுபவித்த தோல்விகளை பிரதிபலிக்கும் வண்ணமாக அதை தொடர்ந்து நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய இருதயத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியம் அது. Change of mind and change of heart will make you productive before God and people. உங்களுடைய மனதையும் உங்களுடைய இருதயத்தையும் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக உபயோகம் உள்ளவர்களாக காணப்படுவீர்கள். It expresses your sorrow. Oh, I did wrong. அந்த மனம் திரும்புதல் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் தோல்விகளை உங்களுக்கு உணர்த்துகின்றது. That could be against your spouse. அது உங்களுடைய மனைவிக்கு, that could be against your children. அது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நீங்கள் that could be against other believer. அது மற்ற விசுவாசிகளுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியமாக இருக்கலாம். When you repent, you say sorry. நீங்கள் மனம் திரும்பும்போது நீங்கள் நிச்சயமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். I'm very sure about it. நான் இதை குறித்து மிகவும்
வேதனைப்படுகின்றேன், I என்னை want to மன்னித்து change my விடும். mind and heart. நான் என்னுடைய இருதயத்தையும் மனதையும் மாற்ற விரும்புகின்றேன். That is repentance. அதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல். The second thought I want to bring before you, இரண்டாவது காரியம், this is very important. இது மிகவும் முக்கியம். Repentance is fruit of God's image in us. Many people do not know about it. இது அநேக மக்களுக்கு தெரியாது. மனம் திரும்புதல் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவ சாயலின் கனி. Let's think of this, okay? நாம் When there is a truck coming on the road, the dog goes through. நீங்கள் இப்படியாக யோசித்து பாருங்கள். ரோட்டிலே ஒரு லாரி வந்து கொண்டிருக்கின்றது, அதற்கு எதிராக ஒரு நாய் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. The other day I was watching television. நான் இப்படியாக ஒரு நாளில் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன். There was a God session and a railway track. The train was coming, an elephant was walking before. The engine driver was honking and honking and honking. Finally there was no way. The engine went and hit the elephant. நான் இப்படியாக தொலைக்காட்சியிலே பார்த்த அந்த காரியம், ஒரு தண்டவாளத்திலே ரயில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே தண்டவாளத்திலே ஒரு யானை குறுக்கிலே வந்த பொழுது அந்த ட்ரெயின் டிரைவர் அவர் தொடர்ந்து அந்த ஹார்னை அழுத்தி அந்த யானையை திசை திருப்ப முயன்றார். அந்த யானை அதற்கு செவி கொடுக்கவில்லை. அவர் அந்த யானை இடித்து செல்கின்றார். Because elephant does not have the volitional ability as much as I have. காரணம், யானைகளுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய காரியங்களை சிந்தித்து இது சரியா தவறா என்று முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை யானைகளுக்கு இல்லை. When I repent, I tell before everybody I have image of God in me. That image of God prompted me to repent today. நான் மனம் திரும்பும் பொழுது நான் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய காரியம், எனக்குள்ளாக தேவ சாயல் இருக்கின்றது, அந்த தேவ சாயலின் கனி இந்த மனம் திரும்புதல், அதன் வண்ணமாக நான் மனம் திரும்புகின்றேன் என்று நான் சொல்ல. Whenever I repent in order to reflect God's holiness in me, which was imparted in me through the image of God. எப்பொழுதெல்லாம் நான் மனம் திரும்புகின்றேனோ எனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய கர்த்தர் கொடுத்த அந்த பரிசுத்தம், அதை நான் நிரூபிக்கின்றேன். So repentance is fruit of God's image in us. Don't forget that. ஆகவே மனம் திரும்புதல் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய தேவ சாயலினாலே கொடுக்கப்பட்ட கனி, அதை மறந்து விடாதீர்கள். The third one is repentance is essential to our life integrity. மூன்றாவது, மனம் திரும்புதல் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் உண்மையாக வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று. A true believer must be a man of integrity as he lives in this world. உண்மையான விசுவாசி இந்த உலகத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே உண்மை இருக்க வேண்டும். When someone cannot repent, ஒருவர் மனம் திரும்ப முடியாத that பொழுது person does not have integrity. அந்த மனிதருக்குள்ளாக உண்மை இருக்க வாய்ப்பில்லை. I'm sorry, I'm so harsh here when I say this. என்னை மன்னித்து விடுங்கள், நான் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இதை சொல்லுகின்றேன். Because repentance is free of cost, am I right? காரணம், இந்த மனம் திரும்புதல் இலவசமான ஒன்று அல்லவா? When you do not want to repent, that exhibits your arrogance, pride in you. நாம் மனம் திரும்பாத பொழுது நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய பெருமையை, நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய திமிரை அது காண்பிக்கின்றது. The life integrity was missing in the life of Saul because he did not repent. சவுல் மனம் திரும்பாதபடியினால் அந்த உண்மை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படவில்லை. The last one, repentance gives us strength to strength. நான்காவது, மனம் திரும்புதல் நம்முடைய பலத்தை அதிகரித்து நாம் பலன் மீது பலன் செய்ய வழிவகுக்கின்றது. When I don't repent, I lose my strength. நான் மனம் திரும்பாத பொழுது பலன் இழந்து போகின்றேன். Not only my spiritual strength, என்னுடைய ஆவிக்குரிய பலன் மாத்திரமல்ல, even my emotional strength I lose. என்னுடைய மன ரீதியான பலத்தை நான் இழந்து போகின்றேன். My intellectual strength I lose. என்னுடைய அறிவு சார்ந்த பலத்தை இழந்து போகின்றேன். My filial strength I lose. என்னுடைய நான் மற்றவரிடத்திலே அன்பு கூறுகின்ற அந்த பலத்தையும் நான் இழந்து போகிறவனாக காணப்படுகிறேன். My beloved brothers and sisters, I want to challenge you this morning. Perhaps you are like Saul. Repent. This is not God's word for the sake of God. This is God's word for your sake. எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நான் இந்த காலை பொழுதிலே உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கக்கூடிய ஒரு சவால், உங்களுடைய வாழ்க்கை சவுலை போல் இருக்கும் என்றால் நீங்கள் இப்பொழுதே மனம் திரும்புங்கள். இது தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுக்காக அல்ல நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. Don't be an undergraduate who failed all the 6 semesters with no repentance at any time. Don't be like him.
மனம் திரும்பாத அந்த வாலிபன் 3 வருடமாக தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்து வாழ்ந்த அவனைப் போல் இராதபடிக்கு நீ மனம் திரும்பு. If you see that you are a failure in your first semester, prepare for second and third, that you would do better than first semester. ஒருவேளை உன்னுடைய முதல் பரீட்சையில் நீ தோல்வி அடைந்திருப்பாய் என்றால் வரப்போகின்ற பரீட்சைக்கென்று உன்னை நீ சரியாக ஆயத்தம் செய்து கொள். Repent. மனம் திரும்பு. Father, we thank you for this morning sharing. Pray that you would continue to speak to us, that we might repent from all our weaknesses and move on from strength to strength. In Jesus' name, Amen. Let us sing the closing hymn for our worship this morning. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne of mercy find a sweet relief, kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face, heal my wounded broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Thou the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I honored beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. While on others thou art calling, do not pass me by. This morning we heard God's word இந்த காலை பொழுதில் நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டோம். and we have seen how God is dealing with Saul and the king. தேவன் எப்படியாக சவுல் ராஜாவினிடத்திலே அவனை கையாண்டார் என்று நாம் பார்த்தோம். This morning God is also dealing with us with his word, and he wants us to repent from all the sins that we are struggling with.
அதே வண்ணமாக தேவன் நம்மத்திலும் கூட நாம் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். God is expecting us to grow and move from strength to strength. நாம் பலத்தின் மீது பலனடைந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். Thank you, Pastor, for challenging word this morning. நன்றி போதகரே, நீங்கள் கொடுத்த சவால் நிறைந்த செய்திக்காக. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Dear God, Heavenly Father, once again we come before you with thanks, with gratitude. Lord, we want to thank you for all the good things that you have done. Thank you, Lord, for the privilege of hearing your word this morning. Thank you, Lord, for encouraging us and challenging us and being with us. Lord, helping us and correcting us from your word, O God Jesus. Lord, as we take correction from your word, we ask the Holy Spirit to, Lord, continue to illuminate, continue to, Lord, help us to understand your heartbeats and help us to live according to your will and purpose, O God Jesus. Loving Master, this morning, yes, Lord, there are so many opportunities that you have given to us to repent from our sin. Lord, many of the times, Lord, we ignore the prompting work of the Holy Spirit. We ignore the privileges that are before us to repent from our sin. Heavenly Father, Lord, whatever the sin that we are struggling in, whatever the problems that we are going through, Lord, because of sin and sinful natures, Heavenly Father, Lord, we pray and we commit everything into your mighty hand, O God Jesus. Lord, break the chain of addiction in us, O God Jesus. Kindly, Lord, break the chain of, Lord, sinful habits that are indwelling in us, O God Jesus. Heavenly Father, Lord, if we are not able to repent from our sin, Lord, help us to ask the Holy Spirit to, Lord, to redeem us, to deliver us from all kinds of sin that we are entangled in. Lord, loving Father, this morning we pray, thank you, Lord, for the confidence that you have given to us. When we repent, Lord, you are there to help us to overcome all the problems. Lord, when we repent, the Holy Spirit of God is there to help us, to deliver us from all kinds of struggle that we are going through. Heavenly Father, we want to thank you, we want to praise you for speaking to us through your servant this morning. Thank you, Lord, for correcting us. Thank you, Lord, for challenging us. Thank you, Lord, for giving us new assurance that we can overcome any sorts of problems and difficulties in our life, O God Jesus. We want to thank you, we want to praise you. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலும் கூட திரும்பவுமாக உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து உம்முடைய வார்த்தையை கேட்க கொடுத்த பிரதான கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கவும், ஆண்டவரே, அதன் மூலமாய் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதான செய்தியை கர்த்தாவே உம்முடைய தாசர் மூலமாய் நீர் எங்களோடு பேசினதுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதோ கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பலவீனர்கள், ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக பாவத்தன்மைகள், பாவத்தின் பலவீனங்கள் எங்களை ஆட்கொள்ளுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரும் பலவீனத்தின் மேல், ஆண்டவரே, பலவீனத்திலே நாங்கள் விழுந்து, ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையை, ஆண்டவரே, நாங்கள் நஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர உதவி செய்ததுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக யாரெல்லாம் பலவீனத்திலே, யாரெல்லாம் சோர்விலே, யாரெல்லாம் பாவப் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியாதபடி காணப்படுகிறார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்ததாமே ஒவ்வொருவருக்கும், ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் விடுதலை தர வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய பாவங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவரே, எல்லா விதமான காரியங்களை, எல்லா அந்தகார பிடியிலிருந்தும், எல்லா அந்தகார காரியங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியானவர் விடுதலையாக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கு விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்ப உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. மனம் திரும்பும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யும். மனம் திரும்பும் பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய சாயலில் உருவாக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யும். மனம் திரும்பும் பொழுது கர்த்தாவே, எங்களுக்குள்ளாக கடந்து வருகிறதான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, ஒவ்வொருவரையும் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான பலனை தாரும், ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான ஞானத்தை தாரும், ஒவ்வொருவருக்கு தேவையான பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை தந்து ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்க வேண்டுமான ஜெபிக்கிறோம். நீரே தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, the blessed fellowship of the Holy Spirit,
abide with us now and forevermore. Amen. Amen. May God richly bless all of us and keep us safe for His glory. தேவன் தாமே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து நடத்துவாராக.